سوال: وہ کون سا ایسا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدل سکتا ہے؟ جواب: مکڑی۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جس کا سر نہیں وہ پھر بھی ٹوپی پہنتی ہے؟ جواب: بوتل۔ سوال: وہ کیا ہے جو زندہ ہو تو دفنا دیتے ہیں اور اگر مر جائے تو نکال لیتے ہیں؟ بتائیں کیا؟ جواب: پودا۔ سوال: وہ کون ہے جو بڑا پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ چھوٹا ہو کر مر جاتا ہے؟ جواب: پینسل۔ سوال: دنیا کا پہلا کرنسی نوٹ کس ملک نے بنایا تھا؟ جواب: چین نے۔ سوال: دنیا کا سب سے چھوٹا پھل کون سا ہے؟ جواب: فالسے کا پھل۔ سوال: دنیا میں ایسا کون سا جانور ہے جو منہ سے انڈے دیتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو آدھی پڑھ لے لیکن ثواب پوری نماز کا ملتا ہے؟ جواب: سفر میں پڑھی جانے والی نماز۔ سوال: سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ جواب: اپنی نعمتوں کا۔ سوال: وہ کون سی لڑکی ہے جس سے زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: پاگل لڑکی۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ سوال: ننگے سر واش روم جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ سوال: قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا دل سر میں ہوتا ہے؟ جواب: سمندری گھوڑا۔ سوال: کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب: شوہر کی فرما بردار۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھل کر کھانے والے کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب: لوح محفوظ۔ سوال: انسانوں کے علاوہ قبر میں اور کس سے سوال جواب ہوگا؟ جواب: جنات سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر میں کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: 4 عمرے۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: 5ویں کلمہ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟
जवाब कलमा इस्तिगफार। सवाल बताएं कि किस नमाज की कज़ा नमाज पढ़ना मन्ना है। जवाब जुम्मा की नमाज। सवाल बताएं कि कौन सी वो ऐसी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी। जवाब याजूज माजूज। सवाल जिस्म से ज्यादा बदबू का आना किस चीज की अलामत हो सकती है। जवाब हराम खाने की। सवाल लोगों के वो अमाल जो सजा और जजा के लायक ना हो वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। जवाब जुमरात के दिन नामा अमाल से निकाल दिए जाते हैं। सवाल एक रात में 12 बार अजान किस जगह होती है। जवाब आसमान पर। सवाल जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का फासला कितना है। जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। सवाल दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा। जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल सूरत मुज़म्मिल की क्या फजीलत है। जवाब ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल नमाज के औकात मुकर्रर है ये किस सूरत से पता चलता है। जवाब सूरत निसा से। सवाल किस दरख्त को काटने वाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेर का दरख्त काटने वाले पर लानत भेजी है। सवाल मुनाफिक की 3 निशानियां क्या हैं। जवाब हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 जब वो बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2 जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3 जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खियानत करे। सवाल मैयत के साथ कौन सी 3 चीजें साथ जाती हैं जिनमें से 2 लौट आती हैं और एक वही रह जाती है। जवाब हजरत अन्नस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं उसके घर वाले उसका माल और उसका अमाल। 2 तो लौट आती हैं और एक उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसकी दौलत लौट आते हैं और उसका अमाल उसके साथ रह जाता है। सवाल दज्जाल के फितना से किस तरह अपने आप को महफूज किया जा सकता है। जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सूरत कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। सवाल जन्नत में सबसे पहले किस चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। जवाब मशरूबात में सबसे पहले सलसबील नामी चश्मा का पानी पिलाया जाए जिसमें जंजबील की आमेज़श होगी। सवाल क़यामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी। जवाब यमन से आग निकलना क़यामत की आखिरी निशानी होगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हशर की तरफ हाँक ले जाएगी जो कि मुल्क के शाम में होगा। सवाल वो कौन से ऐसे काफिर है जिनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। जवाब दीवाना या पागल। सवाल वो क्या है जिसमें ना तो गोश्त है और ना ही खून फिर भी वो बात करती है। जवाब दोज़ख। सवाल हवा या पेशाब रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है।
جواب: دوران نماز اگر رہ کا تقاضا اتنا سخت ہو کہ ذہن بالکل اس طرف مشغول ہو جائے تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے، جبکہ وقت میں وسعت ہو۔ اگر اسی طرح تقاضا کی حالت میں نماز پوری کر لی تو گنہگار ہوگا، اور اگر زیادہ سخت تقاضا نہ ہو تو اسی طرح پوری کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء کو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، اور ابو داؤد و نسائی مالک نے بھی اس کے مثل روایت کی ہے۔ سوال: بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا کیا جائز ہے؟ جواب: لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف ادب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: جو کی۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: بچوں کو۔ سوال: وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ جواب: عشاء کے 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ سوال: بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: سورۃ العنکبوت۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ سوال: کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور آنے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کو کوئی نقصان نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں مچھر کون سے بلڈ گروپ والوں کا خون پیتے ہیں؟ جواب: گروپ او۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: جو حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مردوں کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟
जवाब पहले आसमान पर। सवाल खलीलुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। सवाल जब लोग झूठी अहादीस बयान करें तो ये किस वक्त की निशानी है? जवाब ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग सही अहादीस से इनकार करेंगे और झूठे अहादीस बयान करेंगे। सवाल कौन सा गुनाह करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते? जवाब उस शख्स को नहीं बुला सकते जो इलानिया सूद खाता हो। सवाल गुनाहगार लोग रोज़े क़यामत किस चीज में डूबे होंगे? जवाब अपने पसीने में। सवाल वो कौन सी आजिम खातून है जिनके घर के खादम फरिश्ते हुआ करते थे? जवाब हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जवाब जिसमें सजदा साहब वाजिब हो। सवाल नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब सूरत हूद में। सवाल कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? जवाब सूरत यूनुस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से। सवाल गुनाह से बचने की कौन सी 2 सूरतें हैं? जवाब नंबर 1 दिल में अल्लाह ताला का शौक हो। नंबर 2 या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। सवाल मुनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब यौम अरफात। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस के तकरीबन 3000 साल बाद पैदा हुए? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते ही कितने रकात नमाज अदा की? जवाब 4 रकात। सवाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उसमें कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। सवाल जिन्नात खास तौर पर किस इंसान पर उतरते हैं? जवाब हर वह झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? जवाब 2 हजरत खतीजतुल कुबरा और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल दोज़ख के आतशी दरख्त का क्या नाम है? जवाब दोज़ख में एक आतशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजर ज़क़ूम फरमाया है। सवाल कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाज़िल हुई? जवाब हिज्जतुल विदा के मौका पर। सवाल जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जान बूझ कर छोड़ दिए उसने कुफ्र किया। सवाल अहादीस की सबसे मोतबर किताब कौन सी है? जवाब सही बुखारी शरीफ। सवाल इस्लामी साल का नवा महीना कौन सा है? जवाब रमजान अल मुबारक। सवाल बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चूंटियों की चाल से भी ज्यादा खफीफ है?
जवाब रियाकारी। सवाल जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं। सवाल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब 8 फरिश्तों ने। सवाल कौन सी चीज का इंतजार करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिनसे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है? लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, आप जरूर बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नागवारी के बावजूद मुकम्मल वुजू करना, मस्जिद की तरफ ज्यादा चल कर जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतजार करना। सवाल जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जवाब जन्नत के दरोगा का नाम रिदवान है। सवाल कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब 145 मर्तबा। सवाल किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? जवाब कुर्ता और तहबंद। सवाल किस सूरत की हर आयत दाल पर खत्म होती है? जवाब सूरत इखलास। सवाल इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद का नाम क्या है? जवाब इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद का नाम मस्जिद कबा है और ये वो मस्जिद है जहाँ 2 रकात नमाज अदा करने से उम्रे का सवाब मिलता है।